गाइडेंस द्वितीय दिवस कार्यक्रम को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं आमर मास्टर ट्रेनर मान को अभिनंदन जनाते शुभेच्छा जनाई। आज आम ग्रुप 4 तरफ आपको गोटे क्वेश्चन दिया जाता से क्वेश्चन थिला जे कविता नामी गोटे झील जे 10वीं श्रेणी अध्ययन करुच्ची एवं ता बापा जने चांदुआ कारीगर आ बापा माँ चाहते झीलटी केमती +2 कॉलेज साइंस पढ़ो किंतु झील चाहूँगी बापा का प्रोफेशन को बजाय रख जे चांदुआ कारीगर विद्या शिखिब और भविष्य में चांदुआ कारीगर हम किंतु बापा चाहते जे +2 साइंस पढ़ो डॉक्टर हम तार स्कूल प्रधान शिक्षक महोदय सम बस्तिया सर एठी अछंती प्रधान शिक्षक आइबा कि देखैले ए छात्र कार्यक्रम आ गोटे एक्सेप्शनल केस ग्रुप 1 में ताकर बापा नथिले हमर एठी झियो नाही चले दवा समस्त। अरे कवि बो कोउट अछु सुनु सुनु कवि बो अरे कवि बो सुन सुन आ पाखु का सुन काई गोटे सकाल सकाल एड पाटे चिलो दो किलोमीटर कौन पे जालन जे मु तो गोटे पुराना कारीगर चांदुआ कारीगर रे आप जेतिकी चांदुआ तैयारी करूची ताको बाजार रे बिक्री कर बाजार रे से पुराना चांदुआ आउ मार्केट नाही लोक मानकर चाहिदा नाही जहा फले हमरे तेलर संसार को चलिया पई बड़ असुविधा होची कोन करबा हम झियो तो गोटे बोली झियो 10वीं श्रेणी कवि पढुची आउ ताकू आमे से भलो पढुची सार माने कहंती मतलब चलो देखा आती बाजार रे सार माने कहंती आपन झियो भलो पढुची वर्तमान ताकू आमे आर वर्ष को कॉलेज रे साइंस पढ़िया एवं गोटे डाक्टर होमे प्रेरणा देबा छोटे बड़ा देखा तो थाने मुटा डाकू हेलो माय कवि हेलो माय कवि अरे सुन अरे तो डाक्टर कौन कहउछनी सुनिलु कोन क्वेश्चन बाबा तू विज्ञान पढ़िबू स्कूल रे भलो ना करिबू आ रमेश बाबू झियो केमती भलो डाक्टर हेछि तू जने भलो डाक्टराणी हेबू हमर ना रखिबू समाज रे भलो प्रतिष्ठित हेबू अर्थ उपार्जन हेबो एटा भलो कथा तेणु तू आम बापा माँ ना कथा रख नाई को मो बापा परी जड़े सुंदर कारीगर हवा चाहूँगी जमी आम पुरी जिलार पिपिली जगह जो चांदुआ कारीगर माने तैयारी कर मो बापा आहरी सुंदर चांदुआ तैयारी करेंगे और आम राज्य को नहीं विश्व दरबार में पहुँचेबी तेणु मो गोटे कारीगर हे पढ़ी तुम बुझे दियो बुझेगा ताकू भल बुझे दियो माँ बुझे पार किए बुझेब अच्छा मोर कवि बापा भल बुद्धि भल कथा से कहते बर्तमान मैं भावी तुम काली विद्यालय को जाओ प्रधान शिक्षक को भेट प्रधान शिक्षक को पचार आम झीर भविष्य कौन हम सी तो चाहूँगी जड़े भल कारीगर हाँ कितु आमर इच्छा से केमी डाक्तर हम तेणु आप जाइए स्कूल विद्यालय सार मुझे भेटी कहले भल सार तक बुझे नाटक गोटाए दिन पर कविता बापा मुझे पुराना कारीगर चांदुआ मो झील भल पढ़ुचे आप समस्त कहते मो झील को मुझे चाहूँगी आर वर्ष +2 साइंस पढ़ेबी आ भविष्य में भल डाक्तर किंतु मो झील बुझुनी सर आपड़ टे दयाक मो झील को बुझे दिंतु से जमी आर वर्ष को साइंस पाठ पढ़ो मुझे मिनती जनाक आपण पाखु आस ठीक अच्छे बुधदेव बाबू। अच्छा कवि कौन है तुम बापा कौन कहते बापा बापा जहाँ उपस्थापना करुँच बापा चाहते जे तुम जड़े भल प्रतिष्ठित हुआ डॉक्टर हुआ तेणु आगे तुम कौन असुविधा बुझे दिखाँ मो बापा जन कारीगर हे बापा ना रखी आम राज्यर ना रखी
ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ମୋ ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆମ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ନାଁ ରଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ସାର୍। ଆପଣ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ଆଉ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମେ ତ ଭଲ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ପଢୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଭଲ କରିପାରିବ, ତୁମେ କାହିଁକି ଅରାଜି ହଉଛ? ସାର୍ ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ଭଲ ହେଉଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କାରିଗର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆକୁ ଆମେ ସବୁଠି ପରିଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ହେବି ସାର୍। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତମେ କ୍ଲାସରେ ବସ, ମୁଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆଗ ଆଲୋଚନା କରେ। ଆଚ୍ଛା ବୁଧଦେବ ବାବୁ, ଝିଅ ତ ଏକା ଯିଏ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୁଜୁରାଣ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରିରେ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ରବିବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଏବଂ ମୁଁ କବି ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏକ ଦିନ ପରେ ଏକ ଦିନ ପରେ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସାଉଣ୍ଡ କମୁନି। ବୁଧଦେବ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ବୁଧଦେବ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? କବିକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ସାର୍ ଆମକୁ ଟିକେ ଚା ଆଉ ସର୍ବତ ଆଣିବେ। ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଚା ପିଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି ଜଣେଇଥିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇଦେବେ ବୋଲି ଯେ ମୋ କବିତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହବ। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ସ୍କୁଲରେ ନା କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ କହିବେ? ସେ ବୁଝିଗଲା ତ? ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଝେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକାଠି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ତାର ସେ ଉନ୍ନତ କୌଶଳର ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ବିକ୍ରି ହବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଟି ପାତ୍ର, ମାଟିରେ ଯୋଉ ପାତ୍ର ତିଆରି ହଉଛି ତାକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଖରା ଦିନ ହେଇଗଲେ ଯିବେ ଦେଖିବେ ତାକୁ ଟିକେ ସେ ମାଟିର ପାତ୍ର ଉପରେ କଲର ଫଲର ଦେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ନେଇ ଘରେ ରଖିକି ପାଣି ପିଉଛେ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, କ୍ୟାପ୍ଟା ଲାଗିଲା, ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ହେଲା, ତେଣୁ ତାର ଚାହିଦା ବଢୁଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭାର ଯୋଉ ବଢୁଥିବା ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟା ତାର ଚାହିଦା କମିଗଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଯଦି ଡେଭଲପ କରିଦେବା, ଯଦି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତାର ଉପାଦେୟତା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ମୋର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଅତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଝିଅର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଉନ୍ନତ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଠାରୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କରିପାରିବି, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ଜୀବିକା ବୃତ୍ତିକୁ ଆରାମସେ ଚଳେଇ ପାରିବି। ଆଉ ତାର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ବି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇ ବୋଝକୁ ନ ଦେବେ ଯେ ତୁ ମୋ ଭଳି ଜଣେ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର, ସେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହବ, ସୁଇସାଇଡ କରିବ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଥମଷ୍ଟ ହୋଇ ସୁଇସାଇଡ କରିବେ, ସମାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗରରେ ଭଲ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ସିଏ ତା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣ ବେଟରରେ କରିପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖିରେ ଆମର 2021 ମସିହାରେ ମୋହନ ଚରଣ ସୂତା ସେ ଆମର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଏଇ ଗୁଣାକାରରେ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ପିପିଲି ଭଳି ଯେକୌଣସି ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚାନ୍ଦୁଆର ଚାହିଦା କେତେ ଅଧିକା ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାନ୍ଦୁଆ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବଜାରରେ ଏବଂ ରହିବ, ଆଗକୁ ରହିବ, ତାର ଚାଲିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କବି
ନିଶ୍ଚିତ ତା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ଡେଭଲପ କରାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ସାରେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଝିଅ ଉପରେ ମୋ ବୋଝଟା ମୋ ଆଶାଟାକୁ ମାନେ ନଦୀ ଦେଉଥିଲି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ କି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବ, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସହିପାରିବିନି ସାରେ। ତେଣୁ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ମୋ ଝିଅ କବିତା ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ମୋରି ଭଳି ଗୋଟେ ମୋ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାନ୍ଦୁଆ କାରିଗର ହବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ତାର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଭଲ ହେଲା ସାର୍ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଯାହା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଦୁଇ ବାପା ମା ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ ଏବଂ ପିଲା କେମିତି ଆଗକୁ ତାର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ସେହି ଲାଇନରେ ବଢେଇ ପାରିବ ସେ ଏକମତ ହେଲେ ଏବଂ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବଂ ବବିତା ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ରଖିଥିଲା ତା ମନରେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗୋଟେ କାରିଗର ହେବି, ସେ ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ